Bangladesh, officially the People's Republic of Bangladesh, is a country in South Asia. Modern Bangladesh emerged as an independent nation in 1971 after achieving independence from Pakistan through a liberation war. Sheikh Mujibur Rahman, known as the father of the nation, called for the independence. এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ The Awami League is in the power now, led by Sheikh Hasina, daughter of Sheikh Mujibur Rahman. Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world with over 160 million people. Bangladesh is a developing nation climbing into middle-income status. But still, there are many extreme poor people living in the country. Extreme poor households exhibit a high degree of chronic and severe deprivation. বাংলাদেশের সমস্যা আমাদের জন্মকাল থেকে দারিদ্র্যের বিরাট পরিসর বলা হয় যে আমাদের যখন জন্ম হয় তখন এদেশের প্রায় 70% লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে ছিল বর্তমানে 30% আছে ঠিক উল্টো হয়ে গেছে আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় আমি দেখেছি যে আমরা দরিদ্র দিয়ে যদি কিছু কাজ করতে চাই তাহলে সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের ব্যাপারটা নেওয়া হয় ওই অতি দরিদ্র যারা আলট্রা পোর এক্সট্রিম পোর তাদের কিন্তু আমরা খুব দেখাশোনা করি না বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন সোনার বাংলা গড়ে তোলবার তারই ধারাবাহিকতায় তার সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে সে দিকে কাজ করে চলেছেন তার প্রধান মুখ্য 2021 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তরিত করা এবং 2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা আমাদের এই প্রকল্পটি তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার ব্রিটিশ সরকার ও সুইস গভর্নমেন্টের যৌথ অর্থায়নে 1012 কোটি 65 লক্ষ টাকার অর্থের বিনিময়ে আমরা আমাদের দেশের 30টা জেলার 115টি উপজেলায় 11 লক্ষাধিক অতিদরিদ্র লোককে তাদের হতদরিদ্র অবস্থা থেকে উত্তরিত করবার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি। The Economic Empowerment of the Poorest Program, EEP, it's a challenge fund. It began in 2008 and it runs to September 2016. We're known as EEP Shiri. Shiri is the Bangla word for steps. Now the intention is to assist 1 million people take enduring steps out of extreme poverty. The total program budget is about £85 million sterling. It's a partnership between the government of Bangladesh, UK AIDS DFID and Swiss Development Cooperation. Now we fund international and local NGOs on projects that will help households escape extreme poverty. An independent assessment panel selects these partner NGOs. What we do is 4 main interlocking activities. Number 1, direct support on livelihoods through asset transfer to 300,000 households. That's over 1 million people. We help in these households to improve the nutrition of women, the girl child and infants. And that's linked to behaviour change counselling on the role of women. We also do research into what works on reducing extreme poverty and, importantly at this stage, advocacy to ensure that what we've learned about success is translated into wider policy and practice. আপনারা আমাদের এই প্রকল্পে আসার আগে সংসার কিভাবে চলছে? তো সংসার লাগাতে চলতো ধরেন ছেলের বাপ মরছে পরে কাম কাজ কইরা কই দুই বাচ্চা খাইছে খাওয়া দাওয়া তো একবারও খাইছে দুইবারও খাইছে কোনো সময় নাও খাইছে
যাইতাছে তো পারছে খাইছি আর না যাইতা হয় না হারলে বয়ে দিচ্ছে এই জায়গাটা আপনার না এই জায়গা আমার স্বপ্ন কি আগের থেকে আগের মতো গরিব থাকবেন? EB operation team provides strategic direction to partner NGOs and monitor their work. EB program is being implemented through 57 local and international NGOs in 30 districts across the country. And our work focus on mainly two areas, livelihood and nutrition. Under livelihoods, we provide assets, skill development training, support for health and education, linkage with government Khashland and other safety net programs, and also market linkage. Under nutrition, we provide nutritional drugs, counseling, and linkage with the local health facilities. আমি ডিএসপিতে যখন আসছি তখন আমার স্বামী এই বাথরুমে কুয়া টুয়া কাটতো, তখন মনে করেন আমাকে খুব অবস্থা খারাপ ছিল। তবে একদিন পরিচয় হইল যে এই জায়গা কত দরিদ্র নাম নেই, ওইখান থেকে মনে করেন আমি 14,000 টাকা পাইলাম। 14,000 টাকা পাইয়া এই জায়গায় খালি মাছের ভিড়া ছিল, এই জায়গা বই আর কি আমি লাকড়ির দোকান করতাম। ওই লাকড়ির দোকান করার পরে ওই লাভ দিয়ে আমি মনে করেন একটা রিক্সা কিনছি, আবার মনে করেন আমি বাড়ি 2% আল্লাহ দিলে জায়গা কিনছি। আবার এই যে এই ঘরটা আবার আমরা এইটা কিনে নিলাম। যেমন আমাকে এখন স্থায়ী একটা জায়গা দরকার, ব্যবসায় আরেকটু পুঁজি বাড়লে মনে করেন আমার আর একটু ভালো হয়। ডিএসকে সিঁড়ি প্রকল্প থেকে কিছু সহযোগিতা পাইছি, কিছু অনুদান পাইছি, এখান থেকে আমরা একটু জাগছি, সামনে আশা করি আমরা আর একটু জাগব। The low income of extreme poor people is linked to a lack of employment and secure shelter, low literacy rates, inaccessibility to credit and social safety nets, basic services, and low community involvement and participation in decision making. সিঁড়ি মূলত একটি জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আমাদের যে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী আছে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আমরা বিভিন্ন অ্যাসেট দিয়ে থাকি, এবং এই অ্যাসেট দেওয়ার পাশাপাশি আমরা যে কাজটা আরও করি সেটা হচ্ছে তাদের পুষ্টিমান উন্নয়নে সহযোগিতা। আমাদের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সাথে পুষ্টি সহযোগিতাটা দেওয়ার কারণে এই অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তাদের যে অতি দরিদ্র অবস্থা আছে সেটা থেকে উত্তরণের পথ অনেক বেশি সুগম, দ্রুততর এবং টেকসই হয়েছে। আমার বাচ্চা আগে সুস্থ বেশি হয়েছে, সুস্থ আগে গিয়ে উঠে করতে ধরো আস্তে ইয়ে দিত, তখন গেলে যখন ছেলে বাচ্চা সবাই নেই, আমারও যেমন ব্যাপারটা তোমার আমার বাচ্চার অসুস্থ কম, বাচ্চা অসুস্থ কম দিয়ে। ইপি প্রকল্প অতি দরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 2008 সাল থেকে এই পর্যন্ত প্রায় 1,000 কোটি টাকা ব্যয় করে। সম্পদ ও অর্থ যেন সুষ্ঠুভাবে অতি দরিদ্রদের মাঝে পৌঁছানো যায় তার জন্য স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিবিড় নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্যকর ছিল। সিঁড়িতে আমরা যত ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি তার মধ্যে একটি হচ্ছে লেসন্স লার্নিং। লেসন্স লার্নিংয়ের আন্ডারে আমরা মূলত দু ধরনের কাজ করে থাকি, একটি হচ্ছে গবেষণা আর একটি হচ্ছে পলিসি ইনফ্লুয়েন্সিং বা জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে অবদান রাখার চেষ্টা করা। গবেষণার আন্ডারে আমরা যেটা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী কী কারণে দরিদ্র পরিস্থিতিতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে এবং তারপরে তাদের কী ধরনের জীবনযাপন করতে হচ্ছে এবং সেখান থেকে উত্তরণের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি। এর পাশাপাশি আমরা যেটি করার চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে যে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে প্রয়োজন, তাদের যে সুবিধা অসুবিধা এবং তাদেরকে তাদের অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো যাতে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত হয় সেই বিষয়গুলো আমরা সেই জায়গাটায় কিছুটা কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে যে বিষয়টা উল্লেখ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে সম্প্রতি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে, সেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় বিষয়টা যাতে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে স্থান পায় এবং তাদের সেই অতি দরিদ্র পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য যাতে সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই বিষয়ে আমরা ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি এবং আমরা আশা করি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং সেই বিষয়টা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়
গুরুত্ব পাবে। এর পাশাপাশি একটা বিষয় আমাদের গবেষণা থেকে জিনিসটা এসছে, যেটা আমরা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা বলার চেষ্টা করেছি, সুপারিশ হিসেবে আমরা বলার চেষ্টা করেছি, সেটি হচ্ছে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সিঁড়ি ধরনের প্রকল্পগুলো যে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে সেগুলোকে যথেষ্ট সফল মনে হয়েছে এবং এটি অতি দ্রুত জনশক্তি তাদের অবস্থা উত্তরণ ঘটাতে যথেষ্ট মাত্রায় সহায়ক হয়েছে। কাজে আগামী দিনেও একই ধরনের এই অ্যাসেট ট্রান্সফার, লাইভলিহুড সাপোর্ট কাইন্ড অফ যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামগুলো অন্যান্য অতি দ্রুত জনশক্তির মধ্যেও এই বিষয়টা পরিচালিত হওয়া উচিত, তাদেরকেও এই ধরনের কর্মসূচি আওতায় নিয়ে আসা উচিত। As EEP Shiri project is coming to an end, due to the intervention, 96% intervened people have graduated out of their miserable condition. But there is a long way to go. Many people still need support from various sources.